ویلکم بیک۔ تفصیلی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے صوبہ سندھ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کی۔ آپ کو بتائیں کہ صوبہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ حتمی راؤنڈ میں داخل۔ امیدواروں کے پاس انتخابی مہم چلانے کے لیے صرف 3 روز باقی رہ گئے۔ جمعے کو رات 12 بجے انتخابی مہم ختم ہو جائے گی، جبکہ دوسرے مرحلے کی پولنگ 24 جولائی کو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے ساتھ جاری رہے گی۔ پولنگ کے موقع پر 40,000 کے لگ بھگ نفری تعینات ہوگی۔ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر 8 جبکہ حساس پولنگ اسٹیشنز پر 4 جوان تعینات ہوں گے۔ سندھ میں بلدیات انتخابات کے دوسرا مرحلہ حتمی راؤنڈ میں داخل ہو گیا۔ امیدواروں کے پاس مہم چلانے کے لیے صرف 3 روز رہ گئے۔ جمعے کو رات 12 بجے تک انتخابی مہم ختم ہو جائے گی، جبکہ دوسرے مرحلے کی پولنگ 24 جولائی کو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ پولنگ کے موقع پر 40,000 کے لگ بھگ نفری تعینات ہوگی۔ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر 8 جبکہ حساس پولنگ اسٹیشنز پر 4 جوان تعینات ہوں گے۔ صوبہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ حتمی راؤنڈ میں داخل۔ انتخابی گہما گہمی بڑھ گئی۔ آپ کو بتائیں کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے کارنر میٹنگز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ عوام کے مسائل حل کرنے کے وعدے اور دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، جبکہ امیدواروں کے پاس انتخابی مہم چلانے کے لیے صرف 3 روز رہ گئے۔ جمعے کو رات 12 بجے انتخابی مہم ختم ہو جائے گی، جبکہ دوسرے مرحلے کی پولنگ 24 جولائی کو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ پولنگ کے موقع پر 40,000 کے لگ بھگ نفری تعینات ہوگی۔ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر 8 جبکہ حساس پولنگ اسٹیشنز پر 4 جوان تعینات ہوں گے۔ صوبہ سندھ میں انتخابی گہما گہمی، بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ حتمی راؤنڈ میں داخل۔ امیدواروں کے پاس انتخابی مہم چلانے کے لیے صرف 3 روز رہ گئے۔ جمعے کو رات 12 بجے انتخابی مہم ختم ہو جائے گی۔ دوسرے مرحلے کی پولنگ 24 جولائی کو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ شہر قائد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے 70% پولنگ اسٹیشنز حساس اور 30% انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 41,000 افسران اور اہلکار الیکشن ڈیوٹی میں فرائض انجام دیں گے۔ 28,000 کراچی پولیس 13,000 نفری سندھ سے آ رہی ہے۔ حساس پولنگ اسٹیشنز پر 4 انتہائی حساس پر 8 اہلکار تعینات ہوں گے۔ ہر پولنگ اسٹیشن پر 2 رینجرز اہلکاروں کی تعیناتی کی جائے گی۔ پولنگ اسٹیشنز پر 1,000 پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ بھی تعینات ہوں گے۔ ہر پولنگ اسٹیشن پر CCTV کیمرے لگائے جائیں گے۔ 2,573 انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر CCTV کیمرے لگائے جائیں گے۔ صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان کے مطابق بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 60,000 ملازمین کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ کراچی اور حیدرآباد کے 16 اضلاع میں 9,848 پولنگ اسٹیشنز میں سے 2,573 انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ شہر کراچی میں بلدیاتی الیکشن کا میدان 24 جولائی کو سجے گا۔ 7 اضلاع میں 84,05,345 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی سے سب سے زیادہ 1,400 امیدوار میدان میں اترے ہیں، جبکہ تحریک انصاف نے 1,350 امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیا۔ MQM پاکستان کے 1,300 امیدوار مقابلے کے لیے تیار۔ PSP، جمعیت علماء اسلام اور تحریک لبیک کے 3,000 امیدوار میدان میں ہیں، جبکہ جماعت اسلامی نے 1,125 امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے۔ شہر کراچی میں بلدیاتی الیکشن کا میدان 24 جولائی کو سجے گا۔ 7 اضلاع میں 84,05,345 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ 1,400 امیدوار میدان میں اتارے۔ تحریک انصاف نے 1,350 امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیا۔ MQM پاکستان کے 1,300 امیدوار مقابلے کے لیے تیار۔
پی ایس پی جمعیت علماء اسلام فے اور تحریک لبیک پاکستان نے 3000 امیدوار میدان میں اتارے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی کی جانب سے 1125 امیدوار میدان میں ہیں۔ جمہوریت کی بنیاد بلدیاتی انتخابات۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا بڑا مارکہ 24 جولائی کو ہوگا، جس میں 84 لاکھ شہری اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ حیرت انگیز طور پر اس بار شہر میں نسبتاً کم سیاسی اثر رکھنے والی جماعت پیپلز پارٹی امیدواروں کی تعداد کے اعتبار سے سر فہرست ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 246 یونین کونسلز کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کی نشستوں پر پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ یعنی 1400 امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے۔ دوسرے نمبر پر تحریک انصاف ہے، جس نے 2018 کے عام انتخابات میں کراچی سے صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے 1350 امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے۔ کئی دہائیوں تک کراچی کی سیاست پر راج کرنے والی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے 1300 امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے۔ جماعت اسلامی کے 1125 اور تحریک لبیک کے 1100 امیدوار میدان میں ہوں گے۔ پاک سرزمین پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام فے نے 3000 امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے ہیں، جبکہ 900 سے زائد آزاد امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ کراچی میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ضلع وسطی ہے۔ بلدیاتی حد بندی کے مطابق اس ضلع کے 5 ٹاؤنز میں یوسیز کی تعداد 50 ہے اور اس ضلع میں 3500 سے زائد امیدوار چیئرمین، وائس چیئرمین اور جنرل کونسلرز کی نشستوں پر مد مقابل ہیں۔ صوبہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کراچی کے 7 اضلاع میں 84,05,345 رجسٹرڈ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے، جبکہ 25 ٹاؤن کے 246 یوسیز کے چیئرمین اور وائس چیئرمین شپ جیتنے کے لیے کس کس جماعتوں نے کتنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں، اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ 24 جولائی کو شہر قائد میں بلدیاتی انتخابات کا میدان سجنے والا ہے۔ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں ترمیم کے بعد بلدیاتی انتخابات ٹاؤن کی بنیاد پر کرائے جائیں گے۔ کراچی کو 25 ٹاؤنز، 246 یونین کمیٹیوں اور 984 وارڈز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چیئرمین اور وائس چیئرمین کی نشستوں کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے 6614 امیدوار بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ 8114 امیدوار وارڈ کونسلر کا الیکشن لڑیں گے۔ 2016 کے آخری بلدیاتی انتخابات ضلع کی بنیاد پر ہوئے تھے، جس میں کل 209 یونین کمیٹیاں تھیں۔ نئی ترامیم کے مطابق یونین کمیٹیوں کی تعداد 209 سے بڑھا کر 246 کر دی گئی ہے۔ ضلع وسطی کراچی کا سب سے بڑا ضلع ہے، جس میں یونین کمیٹیوں کی تعداد 45 ہے، جبکہ اس سے پہلے یہاں 51 یونین کونسلز تھیں۔ ضلع کورنگی میں یوسیز کی تعداد 37 ہے۔ ضلع منیر میں یونین کمیٹیوں کی تعداد 13 سے بڑھا کر 30 کر دی گئی ہے۔ نئی ترامیم کے مطابق ضلع غربی کو 2 حصوں یعنی ویسٹ اور کماڑی میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ضلع غربی میں پہلے 46 یوسیز تھی، اب اس کی 33 یونین کمیٹیاں ہیں اور ضلع کماڑی میں یوسیز کی تعداد 32 ہے۔ ضلع جنوبی میں 26 یوسیز ہیں، جبکہ اس سے قبل یہاں 31 یونین کمیٹیاں تھیں۔ ضلع شرقی میں یوسیز کی تعداد 31 سے بڑھا کر 43 کر دی گئی ہے۔ کراچی کے میئر کا انتخاب یونین کمیٹی سے جیتنے والے چیئرمین کریں گے۔ شہر قائد میں 24 جولائی کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی تمام تر تیاریاں اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئیں، جبکہ دیگر اضلاع کی طرح ضلع شرقی میں بھی تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی الیکشن کیمپین کو تیز کر رکھا ہے۔ کراچی کا ڈسٹرکٹ 5 ٹاؤنز، 43 یونین کمیٹیز اور 172 وارڈز پر مشتمل ہے۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں۔ 24 جولائی کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں نئی حلقہ بندیوں کے مطابق کراچی میں 26 ٹاؤنز اور 233 یونین کمیٹیز ہوں گی۔ اگر بات کی جائے کراچی کے ضلع شرقی کی تو اس میں 5 ٹاؤنز، 43 یونین کمیٹیز اور 172 وارڈز ہیں، جہاں کل ووٹرز کی تعداد 14,54,059 ہے، جن میں سے مرد ووٹرز 7,81,244 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 6,72,915 ہے۔ رہائشی کہتے ہیں کامیاب کوئی ہو، ہمیں سہولیات سے غرض ہے۔ جو اس وقت حالیہ بارشیں بھی گزری ہیں تو بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے۔ ہمارا سیوریج کا نظام، ہمارا جو ہے نکاسی کا نظام بری طرح تباہ ہے۔ تو اس میں جن لوگوں نے بھی پہلے حکومت کی ہے، کردار تو سب کا ہے اور سب اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ قصوروار ہیں۔
अभी भी आवाम को चाहिए कि वो सोच समझ के ऐसे नुमाइंदों को मुंतखब करें जो उनका काम कर सकें। तो जो भी यहाँ पे मामलात हैं, आवाम को कुछ नहीं चाहिए, आवाम को बेसिक नीड्स चाहिए कि आपके घर के बाहर जो सड़क है एटलीस्ट वो बनी, वो घर से निकले तो उसको सफाई नज़र आए, क्योंकि बल्दियाती इदारों का काम भी यही है, बदलती इंतखाबात में जो भी नुमाइंदगान आए उनकी जिम्मेदारी यही है कि जो आवाम की ज़रूरत है को उनको पूरा करें। और जो लोगों की बेसिक नीड है, यूटिलिटीज़ हैं, पानी, बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और सड़कें, सेवरेज का निज़ाम, ये बिल्कुल तबाह हो गया है। 10-12 साल जितने गुजरे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के बाद से, उसमें कोई काम नहीं हुआ है और शहर बिल्कुल तबाहाली के ऊपर खड़ा हुआ है। तो इसलिए भाई बेहतर यह है कि लोग जिन लोगों ने पहले काम किया था उन्हीं लोगों को चुनकर दोबारा से लाएं। वाज़ेह रहे कराची में 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में जिला शर्की में 31 यूनियन कमेटीज रहीं, जिनमें से 20 पर MQM, 4 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 1 पर PMLN, 2 पर PTI, 2 पर जमात इस्लामी और 2 पर आजाद उम्मीदवार कामयाब रहे। हैदराबाद में इंतखाबी मुहिम जोर शोर के साथ जारी है। ऐसे में सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम मजीद तेज हो गई। घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला जारी। गली मोहल्ले और शाहरा पार्टी परचमों से सज गए। हर जानिब पार्टी परचमों की बहार। उम्मीदवार एक दूसरे को चित करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने लगे, जबकि कुछ इलाकों में सियासी पार्टियों के दरमियान तसादुम ने माहौल को मजीद गर्म कर दिया। सिंध के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। शहर में सियासी जमातों के साथ साथ अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में कूद पड़े हैं। अवाम की जानिब से भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि उनके मुंतखब किए गए उम्मीदवार जीत के बाद अपने अपने इलाके के मसाइल हल कराने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इलाका मकीनों से गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ पैनल के उम्मीदवारों ने कहा कि इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करके अवाम की बेलौस खिदमत से इनको बुनियादी व बल्दियाती हुकूक फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। चेयरमैन बनने के लिए सब तैयार है, लेकिन काम कराने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी आपको लोग देखेंगे गलियों गलियों में काम हो रहा है, उसको देखते हुए आवाम वोट देती है, उसके बाद फिर से ख्वार परेशान होते हैं लोग, किसी को कुछ भी नहीं मिलता, काम होता ही नहीं है उसके बाद दोबारा से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे जो है वो एक छोटे से कारकुन को जो है पार्टी ने टिकट दिया है। इंशाल्लाह इन मसाइल को हल करेंगे, अल्लाह पाक इज्जत दे तो इंशाल्लाह ये सारे मसाइल हल करेंगे। और मसाइल को हल करने में कुछ टाइम तो लगता है, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले की तैयारियां जारी हैं। बल्दिया आला हैदराबाद के 9 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 160 यूनियन कमेटियों पर इलेक्शन होने को हैं। 9 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 160 यूसीज में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ साथ वार्ड काउंसलर मजमूई तौर शहर के 9 टाउन्स की मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों में 22 यूसी चेयरमैन बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। मुख्तलिफ वार्ड्स के 112 काउंसलर्स भी बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। हर यूसी पर एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ 4 वार्ड काउंसलर यानी कुल 5 नशिस्तें हैं। कराची के बल्दियाती निज़ाम की तारीख़ गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान से शुरू होती है। अंग्रेज़ों ने शहर कराची में बल्दियाती निज़ाम की बुनियाद रखी। वक्त के साथ साथ शहर बड़ा हुआ तो निज़ाम में तब्दीली भी की जाती रही। कराची बंदरगाह पर तिजारती सरगर्मियां बढ़ना शुरू हुई तो 1933 में अंग्रेज हुक्मरानों ने सिटी ऑफ कराची म्यूनिसिपल एक्ट नाफिज किया। बरतानवी राज ने दही शहरी तकसीम को मुकामी सतह पर मुतारिफ कराया। शहरी काउंसिल म्यूनिसिपल सर्विसेज को पूरा करने के लिए बनाई गई थी, जबकि दही काउंसिल को मुकामी अशराफिया को हम आहंग करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इब्तदाई तौर पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर, डिप्टी मेयर और 57 काउंसलर्स पर मुश्तमिल थी। इस निजाम में अमली तौर पर डिप्टी कमिश्नर इंतजामी तौर पर बाइख्तियार था। तश्कील पाकिस्तान के बाद 1958 में जनरल अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसी का निजाम मुतारिफ करवाया। इस निजाम के तहत गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए। मुंतखब होने वाले बल्दियाती नुमाइंदे जिला ब्यूरोक्रेसी के मातहत काम करते थे। ये निजाम 2 इदारों पर मुश्तमिल था, कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और डिवीजन काउंसिल। 1969 में ये निजाम खत्म कर दिया गया। 1973 में सिंध हुकूमत ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट मुतारिफ करवाया। इस निजाम के तहत कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का कयाम अमल में आया। 1976 में तरमीम के जरिए कराची को डिवीजन करार देते हुए 5 अजला में तकसीम कर दिया गया।
इन अजला में कराची सेंट्रल, कराची शर्की, कराची जनूबी, कराची वेस्ट और कराची मलीर का नाम दिया गया। इस एक्ट के जरिए बल्दियात में ब्यूरोक्रेसी के किरदार को खत्म कर दिया गया था और बराह रास्त इंतखाबात के जरिए अराकीन की नुमाइंदगी फराहम की गई थी। शायद यही वजह थी कि इस निज़ाम के तहत बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद नहीं हो सके। 1969 में उस वक्त के फौजी हुक्मरान जनरल ज़ियाउल हक ने सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस मुतारिफ करवाया। इस निज़ाम के तहत टाउन कमेटियां, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की तश्कील हुई। 1987 में तरमीम के जरिए कराची में जोनल म्यूनिसिपल कमेटियां बनाई गईं। 1992 में मुंतखब मेयर का निज़ाम खत्म कर दिया गया और मुकर्रर करदा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम 2001 तक नाफिजुल अमल रहा। जनवरी 2000 में उस वक्त की फौजी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पाकिस्तान नाफिजुल अमल किया। इस निज़ाम के तहत कराची में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वजूद में आई। CDJ को 18 टाउन्स में तकसीम किया गया था। इस निज़ाम के तहत मेयर कराची को इंतजामी हवाले से फैसले करने का इख्तियार दिया गया। पहली बार ज़िले ब्यूरोक्रेसी मुंतखब नुमाइंदों के सामने जवाब देती थी। इस बल्दियाती निज़ाम में टाउन और UC की सतह पर मुंतखब म्यूनिसिपल इंतजामिया पानी, सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सड़कों, पार्क्स, स्ट्रीट लाइट्स की तामीर और मुरम्मत समेत ट्रैफिक इंजीनियरिंग की मंसूबाबंदी कर सकती थी। 14 फरवरी 2010 को लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस और हुकूमत कराची को खत्म कर दिया गया। 2013 में 6 साल के वक्फे के बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट मुतारिफ करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 2015 में SLGA के तहत कराची में बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए, जिसके नतीजे में मेयर और डिप्टी मेयर और शहर के 6 अजला में चेयरमैन मुंतखब हुए। SLGA में मुतादिद बार तरामीम की गई, जिसके बाद कराची में नई बल्दियाती हदबंदी की गई। सिंध में होने वाली बल्दियाती इंतखाबात उसी निज़ाम के तहत हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक़ अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इंतखाबात के दौरान रैपिड रिस्पांस फोर्स, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और स्पेशल ब्रांच के अहलकार बतौर इजाफी नफरी फराहम करने का फैसला कर लिया गया। IG सिंध ने हिदायत दी कि लोकल बॉडीज और ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर सर्विलेंस और बरवक्त एक्शन पर खुसूसी फोकस रखा जाए और हसास पोलिंग स्टेशन के अतराफ के इलाकों की कड़ी निगरानी की जाए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक़ अहम इजलास कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इक़दामात का जायज़ा। इंतखाबात के दौरान रैपिड रिस्पांस फोर्स, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और स्पेशल ब्रांच अहलकार बतौर इजाफी नफरी फराहम करने का फैसला। IG सिंध ने हिदायत दी कि लोकल बॉडीज और ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर सर्विलेंस और बरवक्त एक्शन पर खुसूसी फोकस रखा जाए और हसास पोलिंग स्टेशंस के अतराफ के इलाकों की कड़ी निगरानी की जाए। बल्दियाती कवानीन में तरमीम से मुतालिक सिंध असम्बली के सिलेक्ट कमेटी और अपोजिशन जमातों के दरमियान एतराज़ात बरकरार है। बल्दियाती कवानीन में तरमीम से मुतालिक सिंध असम्बली की सिलेक्ट कमेटी का इजलास हुआ। सिंध हुकूमत और अपोजिशन जमातों के एतराज़ात बरकरार। रहनुमा MQM जावेद हनीफ बोले कि यहाँ पर ज़ाती मफाद रुकावटें डाल रहे हैं। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने कहा कि बल्दियाती कवानीन के मामले पर सिलेक्ट कमेटी तौहीन अदालत कर रही है। मुत्तहदा मजलिस अमल के अब्दुल रशीद का कहना था कि लगता ऐसा है कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाना नहीं चाहती। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुफ्ती कासिम फखरी बोले कि सिंध हुकूमत के इक़दामात बदनीयती पर मबनी है। बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए सिंध हुकूमत और सियासी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल सिलेक्ट कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सूबा सिंध के बल्दियाती निज़ाम को मजीद बाइख्तियार बनाने के लिए मुशावरत की गई। इजलास में सिंध हुकूमत और अपोजिशन जमातों के एतराज़ात बरकरार रहे। MQM और PTI के अरकान का कहना था कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करना नहीं चाहती। MQM के रहनुमा जावेद हनीफ का कहना था कि हम चाहते हैं कि सिंध के तमाम इदारे बाइख्तियार हों, लेकिन यहाँ पर ज़ाती मुफाद रुकावटें डाल रहे हैं।
ہماری کوشش یہ ہے کہ ان اداروں کو، چاہے وہ کراچی کے ہوں، حیدرآباد کے ہوں، لاڑکانہ کے ہوں، سکر کے ہوں، ٹنڈولا یار کے ہوں، سندھ کے تمام صوبے کے جو لوگ ہیں ان سب کو اختیار منتقل کیا جائے تاکہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کر سکیں. لیکن پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کچھ ادارے یہاں اس قسم کے ہیں جس سے بہت سے لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں وابستہ ہیں. بلڈنگ کنٹرول ہو، واٹر بورڈ ہو، KDA ہو، لینڈ مینجمنٹ کے ادارے ہوں، ان سے بہت سارے لوگوں کے انٹرسٹ وابستہ ہیں. تو ہمارے مسلسل نیگوسیشن اور یہاں بھی ریز کرنے کے باوجود ہمیں یہ فیلنگ ہے کہ وہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے وہ اس میں رکاوٹ ڈال رہا ہے اداروں کی ڈیولوشن میں. PTI کے خرم شیر زمان بولے کہ آج ایک بار پھر لالی پاپ دیا گیا. سلیکٹ کمیٹی توہین عدالت کر رہی ہے. ہم تو پہلے سے جانتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، حکومت سندھ یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ عوام کو اختیارات دیے جائیں. جو نمائندے ہیں انفیکٹ ان کو اختیارات دیے جائیں، بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دیے جائیں. اور پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے کہ جو نمائندے جیت کر آئیں گے وہ پچھلے 4 سال کی طرح اپنا رونے دھونے کے اندر یہ وقت گزار دیں. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو سلیکٹ کمیٹی ہے اس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج ایک دفعہ واپس توہین عدالت کا کردار ادا کیا ہے. TLP اور متحدہ مجلس عمل کے ارکان کا کہنا تھا کہ حکومت سلیکٹ کمیٹی صرف ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے. عبدالرشید نے کہا کہ سلیکٹ کمیٹی صرف ٹال مٹول سے کام لینے کے لیے بنائی گئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ سندھ حکومت بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانا نہیں چاہتی. اور میں پہلے دن سے مستقل یہ بات کر رہا ہوں کہ سلیکٹ کمیٹی جو بنائی گئی ہے یہ صرف ٹال مٹول سے کام لینے کے لیے اور الیکشن پروسیس کو قریب لانے کے لیے. آج کے اجلاس کے اندر جناب وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب نے آج ایک پیشکش کی ہے اور وہ پیشکش یہ تھی کہ جو جماعت اسلامی کا مطالبہ بھی تھا کہ MDA، LDA، KDA سمیت وہ جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں جو لوکل گورنمنٹ نے صوبائی گورنمنٹ کو منتقل کر دیے تھے وہ سب ہم واپس منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر آپ لوگ اس پر آمادگی ظاہر کریں تو کل کے ہونے والے اجلاس کے اندر اس کے اوپر بل پیش کیا جا سکتا ہے. TLP کے مفتی قاسم فخری بولے کہ حکومت سندھ کے اقدامات بدنیتی پر مبنی ہیں. اختیارات دیے بغیر بلدیاتی انتخابات کرانا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق جو حکم دیا گیا اس حکم کے مطابق انہوں نے ابھی تک اس بل کو مرتب نہیں کیا. اس میں وہ چیزیں نہیں ڈالی گئی جو کہ اختیارات نچلے سطح تک منتقل ہو جائیں، جس پر ہم نے پہلے بھی ان کو کہا کہ آپ اس طرح کے جو معاملات کر رہے ہیں اس سے تو اختیارات کبھی بھی منتقل نہیں ہوں گے. آپ اپنے من پسند بل کو لانا چاہ رہے ہیں جس سے ساری چیزیں جو ہے نا صوبائی حکومت کے پاس ہوں، لوکل گورنمنٹ برائے نام اور ڈھانچے کے طور پر نظر آئے. یہ تو ایسا ہو کہ کسی چیز کے کپڑے اتار دیے جائے اور اس کو ویسے کھڑا کر دیا جائے تو کس کام کا ہوگا؟ کسی کام کا نہیں ہوگا. تو یہ سارے جو ابھی جو سلیکٹ کمیٹی میں ہوا، آپ اس کی واضح دلیل آپ اس بات سے دیکھ لیجیے گا کہ وزیر بلدیات ناصر حسین صاحب وہ پچھلی گلی سے بھاگ گئے. اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ہم نے سلیکٹ کمیٹی کے اجلاس میں تمام جماعتوں کو کہا کہ ترمیم بل کل ہونے والے اجلاس میں پیش کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ان کی جانب سے میں نہ مانوں والی بات سمجھ سے بالاتر ہے. ہم نے الیکشن کمیشن کو یقین دلایا کہ 45 دنوں میں بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنائیں گے. آج بہت ساری چیزیں طے کر لیتے ہیں اور جو امینڈمنٹس لانی ہیں، جو امپاور کرنا ہے کونسلز کو اور الیکٹڈ لوگوں کو، وہ کر کے طے کر کے اور کل اجلاس میں پاس کرا دیتے ہیں، کیونکہ الیکشن 24 کو ہیں. اس کے بعد اس کے دوسرے مراحل بھی ہوں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ مزید اس پہ ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے اور اس میں ٹائم لگے گا. اور اب یہ آپ کے سامنے بھی بہت کچھ کہہ کے گئے ہوں گے، لیکن اندر جو بات ہوئی ہے وہ بالکل یہی تھی. ہم نے سب سے یہی کہا. آج کل بہت زیادہ جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ بک رہا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں الیکشنز ہوئے، ظاہر ہے وہاں پہ جیتے ہیں، ان کو مبارک بھی دیتے ہیں. اور اس بات کی حیرت بھی ہے کہ جو جھوٹا بیانیہ ہے، جس طرح انہوں نے جھوٹ بولے
وہ وہاں پہ لوگوں نے ان کو مانا. ایک جھوٹ اور بھی بول رہے ہیں, بجائے اس کے کہ خان صاحب الیکشن کمیشن کا شکریہ ادا کرتے کہ وہاں پہ فیئر اور فری الیکشن ہوئے اور بہت زیادہ رزلٹ جو آیا آپ سب نے دیکھا بھی اس کو, وہ الٹا ان کو پریشرائز کرنے کے لیے وہ جو ایک فارن فنڈنگ کیس ہے وہ دوبارہ ان کو پریشرائز کر رہے ہیں. اور پھر وہاں ایک اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں جس کا وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ میں جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے 4 ڈویژنز میں, وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے ریگنگ کی گئی اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اعلیٰ کار بنی ہوئی. صوبائی وزیر نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عمران خان الیکشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ان پر الزامات لگا رہے ہیں. فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنا ابھی باقی ہے. مخالفین کے پاس بلدیاتی الیکشن میں کھڑے کرنے کے لیے امیدوار ہی نہیں ہے. تو دوسری جانب جماعت اسلامی نے 22 جولائی کو شارع قائدین پر حق دو کراچی کا اعلان کر دیا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے نہیں شہر کراچی کے بہتر مستقبل کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں. ماس ٹرانزٹ پروگرام کو مکمل کروائیں گے. تاریخ گواہ ہے کہ جماعت اسلامی نے 4 سالوں میں 40 سال کے ترقیاتی کام کروائے. ادارہ نور الحق کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ 24 جولائی کو کراچی کے عوام گھروں سے نکلیں, ترازو پر مہر لگائیں تاکہ شہر کراچی کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں. نعمت اللہ نے 4 سال میں 40 سال کے کام کروائے اور کوئی ان پر کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتا. ووٹ ہمارے لیے نہیں کراچی کے لیے ہوگا. آپ اس 24 جولائی کو اپنے بچوں کے مستقبل کا آغاز کریں. آپ اس 24 جولائی کو اس بات کا آغاز کریں کہ جس کے نتیجے میں کراچی آگے بڑھ سکے, کراچی پڑھ سکے, کراچی کے نوجوانوں کو ایک امید ہو اور وہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں. امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا تھا کہ وفاق کراچی کے عوام کے ساتھ زیادتی کرنے والے اداروں کا نوٹس لے. سیاسی جماعتیں کراچی دشمنی پر عمل پیرا ہیں. کراچی بارشوں کے باعث اجڑ گیا ہے. کوئی سیاسی جماعت ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. شہر کے مختلف علاقے غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں. کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے. کیا مڈل کلاس آبادیاں اور کیا پوش آبادیاں, سب جگہ برا حال ہے. بارش ہوئی ہے تو پانی کے نکاسی کے انتظامات نہ صرف یہ کہ ناقص, بلکہ اس کے لیے کوئی تگودو نہیں ہے کہ آئندہ بھی چیز ٹھیک ہو سکے. یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ یہ آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے 1 مہینے میں بات گزر جاتی ہے. لوگ شاید بھول جاتے ہیں اور ڈٹائی کا مظاہرہ کر کے کہتے ہیں دیکھیں ہم نے یہاں سے پانی نکال دیا, وہاں سے پانی نکال دیا. حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے بھاری مینڈیٹ حاصل کیا انہوں نے اس شہر پر کوئی توجہ نہیں دی. سب سے زیادہ ریونیو دینے والے شہر کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے. شہر کراچی میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی مہم زور و شور کے ساتھ جاری ہے. امیدواروں کی جانب سے علاقہ معززین کے ساتھ کارنر میٹنگز کا آغاز ہو گیا ہے, جبکہ فتح حاصل کر کے عوام کی بے لوث خدمت کرنے کے عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے. جبکہ گھر گھر جا کر ووٹ مانگنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. گلی محلے اور شاہراہ پر پارٹی پرچموں کی بہار. گلی محلے اور شاہراہ پارٹی پرچموں سے سج گئے ہیں. امیدوار ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے لگے ہیں. کچھ علاقوں میں سیاسی پارٹیوں کے درمیان تصادم نے ماحول کو مزید گرما دیا ہے. اس وقت ہمارے نمائندہ حفیظ انصاری ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. حفیظ انصاری بتائے گا کراچی کے کس مقام سے رپورٹ کر رہے ہیں اور کیسی انتخابی گہما گہمی دیکھ رہے ہیں؟ مسائل کا گڑھ بنا ہوا ہے اور اب ہونے جانا ہے بلدیاتی الیکشن. بلدیاتی الیکشن ہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شہر کراچی کا مستقبل کیا ہوگا, کیونکہ بلدیات سے ہی وابستہ ہوتا ہے شہر کراچی کے اصل مسائل. اگر بات کی جاتی ہے سیوریج کے حوالے سے تو وہ بلدیات حالانکہ اختیارات میں نہیں ہے بلدیات کے, لیکن بلدیات میں آتا ہے. اگر بات کی جاتی ہے پینے کے پانی کی تو اختیارات میں نہیں ہے بلدیات کے, لیکن بلدیات میں آتا ہے. اسی طرح جو ہے صفائی ستھرائی ہو شہر کراچی کے جس کا فقدان نظر آتا ہے,
लेकिन बल्दियात में आता है, इख्तियारात में नहीं है। लेकिन अब होने जा रहा है बल्दियाती इलेक्शन। जैसा कि शहर कराची के मुख्तलिफ मकामात हम दिखाते रहते हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद UC1 है ये। UC1 नॉर्थ नाज़िमाबाद में देख सकते हैं कि पहले तो ये देखें, कैमरामैन तारिक दिखाए कि जो गंदगी है यहाँ पर उसको यहाँ पर साफ़ किया गया है। बताया जाता है यहाँ घुटनों घुटनों तक पानी था। पानी अपनी मदद आपके तहत यहाँ तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने जो है यहाँ सफाई की है अपनी मदद आपके तहत। सफाई करने के बाद जो है जैसा कि गंदगी का ढेर है उसको एक ढेर बनाया गया है। अब जो है ये उठता है, सरकार उठाती है या अपनी मदद आपके तहत ये उठाया जाएगा, ये तो खुद ये बताएंगे। मेरे साथ उम्मीदवार हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ UC1 नॉर्थ नाज़िमाबाद के मोहम्मद हसन। इनसे मैं जानना चाहूँगा, हसन क्या कहोगे आप कि ये यहाँ गंदगी कब से है और क्या सफाई वगैरह यहाँ पर कोई करने नहीं आता था? ये आज की गंदगी नहीं है, तकरीबन 7-8 साल से ये मामलात हैं और लास्ट टाइम जो बल्दियाती उम्मीदवार थे देख लें क्या हाल है। और अभी जब हम यहाँ से नामजद हुए तो अवामी उसमें हम जब निकले कंप्लेंट्स पे देखने के लिए कि क्या इलाके के मसाइल हैं तो लोगों ने बताया, तो हमने अपनी मदद आपके तहत जितना मुमकिन हो सका हमने इसकी सफाई करने की कोशिश की। पर एक्चुअली ये सारे मसले मसाइल होते हैं बल्दियात के। मेरे साथ उम्मीदवार वाइस चेयरमैन UC1 नॉर्थ नाज़िमाबाद फैसल अली। फैसल, ये मुझे बताइएगा कि आप लोग अगर कामयाब हो गए तो क्या ये सफाई वगैरह ये बुनियादी मसाइल हैं हल करेंगे? अच्छा जी, जो इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट ने दिए हैं कोई भी आए वो मखसूस इख्तियारात हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि कम से कम सफाई, जो सफाई का सबसे ज़्यादा फुकदान है कराची में। अच्छा, पानी की मुनसिफाना तकसीम, स्ट्रीट लाइट्स, अभी भी एक हादसा हुआ इसी तरह का, पानी जमा था और वहाँ पे नाला खुला हुआ था, वहाँ फैमिली गिरी है, उनकी बच्ची उनकी वाइफ वो दोनों उस हादसे में शहीद हुए। ये पूरा रोड है, बरसाती नाला पूरा ऊपर से कवर हुआ है, पानी बरसाती नाले में जाना चाहिए। यहीं पे लोगों ने सीवरेज लाइन मिलाई हुई है। 4 साल कारकर्दगी जो MQM की थी वो आपके सामने आप कैमरे पे दिखा रहे होंगे। पूरे कराची का हशर नशर है और दावे ही दावे हैं सबके। बिल्कुल, जैसे कि ये उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ UC1 के बता रहे थे और हम दिखा रहे हैं कि यहाँ की सूरत हाल है। ये सेंटर में नाला है, इसी किस्म के सेंटर के नाले होते हैं जिन्हें नक्कासी के लिए जो है खोला तो जाता है, लेकिन खोलने के बाद जो है उनको फिर हम देखते हैं स्लैब नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से जैसे कि शादमान में वाक़या पेश आया था इसी तरह के वाक़यात पेश आते हैं। यकीनन ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे नाले अगर सफाई के लिए खोले जाते हैं तो उनको फिर दोबारा या तो स्लैब रखकर बंद कर दिया जाए या फिर उनके साथ ऐसी दीवारें या रुकावटें बनाई जाए जो कि इंसानी जान के लिए खतरे का बायस ना बने। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज अंसारी। और अब रुक करेंगे शहर कराची के इलाके शादमान टाउन का। आपको बताएं कि कराची के इलाके शादमान नाले में डूबने वाला 2 माह का बच्चा ताहाल मिल न सका। 2 माह के बच्चे अजलान की आज भी शादमान टाउन के नाले में तलाश जारी रही। रजाकारों के नाले में आगे तक जाने की कोशिश कामयाबी ताहाल हासिल न हो सकी। शादमान टाउन वाकया मुतासरा खानदान के सब्र का पैमाना लबरेज। मुतासरा खानदान ने जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला कर लिया। दिलखराश वाकये पर कोई मुतालिक अफसर हमारी मदद को नहीं आया। हमने 2.5 से 3 घंटे की कोशिश के बाद खुद लाश बाहर निकाली। अजलान के वालिद का शिकवा, सिंध हुकूमत ने हमारा बच्चा छीन लिया, बहू छीन ली, हंसता बसता घर उजाड़ दिया, कोई जिम्मेदार नहीं आया, किसी ने आकर हमारा हाल तक नहीं पूछा। बच्चे के दादा भी फट पड़े। शादमान के खुले नाले ने मां और मासूम बेटे की जान ले ली। इसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर रात के अंधेरे में खुले नाले गुजरने वालों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। न्यू टाउन की सड़क पर बारिश और सीवरेज का पानी शहरियों के लिए सफर के दौरान परेशानी का बाइस बन रहा है। शहरियों का कहना है खुले मेन होल और नालों को बन या महफूज बनाया जाए ताकि ये शहरियों की जान के लिए खतरे का बाइस न बने। भाई ये नाले वाले जो है ये इतनी गंदगी हो रही है। अभी शादमान पे देखो क्या हादसा हुआ है, खुदा न खास्ता और किसी के साथ भी हो सकता है। भाई ये आप यकीन करोगे यहाँ पर इतना घुटनों पानी होता है। आप किसी को क्या पता वो नाला खुला हुआ है वहाँ पर क्या है क्या नहीं। खुदा न खास्ता दोबारा ये वाक़या होने से पहले हुक्मरान जो है ये होश के नाखून ले लें, थोड़ा ये ख्याल कर लें भाई। अभी वोट के चक्कर में सब कर रहे हैं, थोड़ा इसको भी ख्याल करें भाई। यार हुकूमत को तो जो बोले कम है, सही है। अब हुकूमत कहीं भी नजरसानी करने की कोई कोशिश ही नहीं कर रही है ना।
यहाँ तो हमें किसी न किसी चीज़ में टरकाया जाता है कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी 24 जुलाई को इलेक्शन जो हो रहे हैं उसके अंदर पता चलेगा कि हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। इससे पहले तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा आपके सामने। आज 20 तारीख हो गई, कोई आपको इलेक्शन में नज़र आ रहा है खड़ा हुआ? कोई कैंपेन चल रही है, सिर्फ झंडे लेके रोड पे आ जाते हैं। उसके बाद रोड का हालत क्या हो रही है कुछ भी नहीं पता है। ये कराची की आवाम है कि वो बेचारी निकल के चली जा रही है, बच्चों के साथ आ रहे जा रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं है। यार रोड के तो बहुत बुरे हालात हैं, ठीक है। जो इसका जिम्मेदार है वो है नहीं। अभी सारे वोट का टाइम है, सब आ जाएंगे। बाकी ये है कि यार सबको मरना है, तो जिसकी ये जिम्मेदारी है बराए मेहरबानी आए और उसको करे। बाकी और क्या बोल सकते हैं, सब सबके सामने ही है। तो जो जिसकी जिम्मेदारी है वो भी गुजरेगा, वो भी परेशान है। ये यहाँ की बात नहीं है, हर जगह की परेशानी है। भाई कराची को थोड़ा सा देखा जाए, ये कराची पाकिस्तान का दिल है। सर हम सपोर्टर रहे हैं पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह के। हम उनको कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सफाई करवाएं। जो भी बारिश होकर का पानी जो पड़ा हुआ है रोडों रस्तों पे, उसको जल्द से जल्द सफाई करवाएं। हो सकता है किसी का नुकसान हो जाए, कई हादसा के है चांसेस। अंधेरों में सफर करने वाले हुक्मरान पार्टी के भी और मुखालिफ जमातों के भी हैं। इन सड़कों को साफ और नालों को महफूज बनाना इन सब की जिंदगी को महफूज बनाना है। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। तो दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के बुलंदो बांग दावे एक मरतबा फिर से बरसाती पानी में बह गए। कयूमाबाद की मरकजी सड़क से भी अब तक बरसाती पानी की निकासी मुमकिन ना हो सकी। पूरी सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है, जबकि कई फीट जमा बरसाती पानी शहरियों के लिए वबाले जान बना हुआ है। कराची की शाराएं हुई पानी पानी। मॉनसून बारिशों के दौरान वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब के दावे एक बार फिर बरसाती पानी में बह गए। ये मंजर किसी साहिल का नहीं बल्कि कयूमाबाद के मरकजी सड़क का है, जो बरसाती पानी से ज़ेरे आब आकर तालाब में तब्दील है। मरकजी सड़क से बरसाती पानी की निकासी के न होने से सड़क पर कई फीट बरसाती पानी खड़ा है, जो शहरियों के लिए वबाले जान बना हुआ है। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया सब अच्छा है कि बीन बजाना बंद करे, पूरा शहर डूबा हुआ है। ये मेरे भाई जब से बारिश हुई जब से ही पानी खड़ा है यहाँ पर। रोजाना की कहानी है, डेली की यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। उधर चले उधर भी पानी, इधर ही पानी है, ये खत्म ही नहीं होता पानी यहाँ से। भाई इंतजामिया जो कह रही है कि सफाई कर दी है, कहाँ सफाई की? आप ये देख लें, अख्तर कॉलोनी नाला है, इसकी कोई सफाई नहीं हुई है। इसमें कितना कचरा जमा हुआ है, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। क्या कहें, कहाँ पे जाएं, किसके आगे अपनी फरियाद रोएं? शहर में बारिश को रुके 24 घंटों का वक्त गुजर चुका है, उसके बावजूद भी कयूमाबाद के मरकजी सड़क से पानी की निकासी न होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर कई सवालात उठा रहा है। जरूरत इस अमर की है कि मुतालिका महकमे अपने दावे वादे के दौरान ठंडे कमरों से बाहर निकलकर न सिर्फ अपने इक़दामात को यकीनी बनाएं, वहीं शहर से निकासी आप के निजाम को भी हंगामी बुनियादों पर दुरुस्त करें। और अब बात करेंगे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की मरकजी शाहराहें भी तबाही के नहज पर पहुंच गई। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में निकासी आप का निज़ाम मफलूज हो गया। गोदाम चौरंगी को कॉजवे से मिलाने वाली मरकजी सड़क टूट फूट का शिकार होकर तालाब का मंजर पेश कर रही है, जबकि मरकजी सड़क पर निकासी आप का मफलूज निज़ाम शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन गया है। मॉनसून स्पेल में हर तरफ तबाही। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में निकासी आप का निजाम मफलूज, अदम तोजी या अरबाब इख्तियार की नाकामी। गोदाम चौरंगी को कॉजवे से मिलाने वाली मरकजी सड़क टूट फूट का शिकार होकर तालाब में तब्दील है। मरकजी सड़क पर निकासी आप का मफलूज निजाम शहरियों की जानों को आ गया है। राहगीर कहते हैं कि जहां नजर दौड़ाई जाए मसाइल ही मसाइल हैं। जब भी यहाँ बारिश होगी तो पिछले अगर 10 दिन पहले ही बारिश होगी तो 10 दिन बाद तक भी पानी यहाँ पड़ा रहेगा। बड़ा बुरा हाल है, कोई पूछने हाल नहीं। यहाँ पे सीनी इंतखाबात होने वाले हैं, कोई यहाँ पे सब अपने वोट के चक्कर में आते हैं। काम 0/0 है। अगर 2 मिनट का सफ़र है तो हम ये 10 मिनट लग जाते हैं। जहाँ हमें जल्दी होती काम की तो हम उसमें बहुत लेट हो जाते हैं। इसलिए मसला मसाइल बहुत हैं। कितने बड़े बड़े यहाँ खड्डे हैं, ठीक है ना, और पानी निकालने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। ड्रेन सिस्टम इस मुल्क के अंदर इतना बुरा निज़ाम है। सड़कें बना देते हैं, बजट आता है, सड़कें बना के काली सड़क बना के कौम को आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ड्रेन का निज़ाम नहीं है। चंद कदम पर काटी ऑफिस होने और शहरियों की कई बार शिकायत के बावजूद भी मुतालिका महकमों की जानिब से न ही सीवरेज निज़ाम को दुरुस्त किया गया और न ही सड़क की असर नौमुरम्मत को यकीनी बनाया गया, जो मुसाफिरों के लिए वबाले जान बना हुआ है। कैमरामैन सैयद मुनीर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।